రాజా రామ్ జయ రాజా రామ్. సీతారాం 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 జయ సీతారాం. రాజా రాం జయ రాజా రాం. సీతారాం సీతారాం జయ సీతారాం. రాజా రాం జయ రాజా రాం. 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 సీతారాం జయ సీతారాం. ముప్పున కాలకింకరుల్ ముంగిట వచ్చిన వేళ రోగముల్ గొప్పురమైనచో కఫము కుత్తుక నిండిన వేళ బంధముల్ కప్పిన వేళ మీ స్మరణ కలుగునో కలుగదో నాటికి పుడె తప్పక చేతు మీ భజన భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధి. ఆ రోజు రామ అంటాము మనము. ఈ రోజు మనం ఉన్నాం కనుక గట్టిగా గొంతెత్తే భగవన్నామం చేసి తరిద్దాం. శ్రీరామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ జయ రామ. ఓ రామ ఓంకార రామ. శ్రీరామ జయ జయ 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 రామ. చేసితి ఘోర కృత్యముల్
క్షేత్రంలో సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణానికి సంబంధించి రేపు జరగనున్న కళ్యాణానికి సంబంధించి మొత్తం ఏర్పాట్లు అయితే చక్కచక్క జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే మొత్తం కూడా మిథిలా స్టేడియం సంబంధించి కళ్యాణ మండపం పూర్తిగా మనం చూడవచ్చు. మొత్తం కూడా అంటే పూర్తిగా దాన్ని అంటే సిద్ధం చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ మిథిలా స్టేడియంలో అంటే దాదాపుగా 1960 सीतामाई की राजत सीतामाई की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम स्वामी సన్నిధిలోకి వచ్చారు పెద్దగానండి జై శ్రీరామ్ जय श्री राम राजा रामचंद्र महाराज की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की राजा रामचंद्र महाप्रभु की सीताराम महाप्रभु की सीताराम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की जय श्री राम 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 भद्राचल ओंकार रामुడి की भद्राचल वैकुंठ रामुడి की भद्राचल रामनारायण मूर्ति की जय श्री राम 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 अंदर श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ राम ओंकार राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की राजा राम महाप्रभु की राजा राम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की भद्राचल वैकुंठ राम प्रभु की भद्राचल ओंकार राम प्रभु की भद्राचल रामनारायण मूर्ति की जय श्री राम 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की राजा राम महाप्रभु की राजा राम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
శ్రీయుత జానకీ రమణ చిన్మయ రూప రమేశ రామనారాయణ పాహి పాహి అని ప్రస్తుతి చేసి నామనంబున బాయక కిల్బిష వ్రజరిపాటనమందగ చేసి సత్కళాదాయి ఫలంబునాకీ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధి बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की పెద్దగానండి భక్తవత్సల భగవాన్ की भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राम 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 श्री राम जय जय राम ओ राम ओंकार राम भयमेल राम भद्राद्रि राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय सीताराम जय जय बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की राजा राम महाप्रभु की भद्राचल सीताराम महाप्रभु की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम చెప్పాడు ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानास्तनुवं पुषेमा मह्यन्नमन्दां प्रदिशश्च दस्रस्त्वयाध्यक्षेण मृदनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः अन्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवदां कामे अस्मिन्
मयि देवाद्रविणमायजन्ताम् मय्याशीरस्तु मयि देवहोतिः देव्याहोदारावणिषन्दपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो माणिगाङ्गदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरुर्वीरर्णः कृणात विश्वे देवास इह वीरयध्वम् अस्महि प्रजयामादनोभिर्मारधामद्विषदे सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहि नस्त्वम् प्रत्यञ्जो यन्दु निगुतः पुनस्ते मैषाञ्जित्तं प्रबुधा विनेशत् धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो बृहस्पतिर्देवाः पान्दौ यजमानन्यर्थात् रव्यजानामहिषः शर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहोदः पुरुक्षु नः प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानोरीरिषोमापराध येन सपत्ना अपदे भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेता वसौ रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोक्रञ्जेत्तारमधिराजमक्रन् सर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्द्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तानो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैदु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. రామభద్రం చతుర్బాహుం శంఖచక్రేషు శారింగిణం సీతాలక్ష్మణ సంయుక్తం ధ్యాయేత్ కల్పతరుం హరిం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్ కోదండ దండంకరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్విస్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ధ్యాయే భద్రాద్రి వైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రి సేవితం. భక్త మహాజనులందరికీ విజ్ఞప్తి. ఈరోజు శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభు వారి ఆస్థానంలో భద్రాచల దేవస్థానంలో స్వామివారికి వసంత పక్షంలో జరిగేటువంటి నవాహన్నిక తిరుకల్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఎదుర్కోలు మహోత్సవం ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రారంభం కానున్నది. వైకుంఠ ద్వారంలో రామచంద్ర మహాప్రభు వారు, అలాగే మిథిలా ద్వారంలో సీతా మహాలక్ష్మి అమ్మవారు గజవాహనంపై, స్వామి గరుడాళ్వారిపై వేంచేసి ఉన్నారు. స్వామికి పక్కన లక్ష్మణస్వామి వారు కూడా వేంచేసి ఉన్నారు. ఈ ఎదుర్కోలు సన్నాహం మనకు తెలిసిందే చాలామందికి. ఆ యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడికి మనకు స్వామి వైపు అమ్మవారి వైపు ఉండేటువంటి స్వాములు స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క గుణగణాలని అన్నింటినీ కూడా మనకి వివరంగా అందజేస్తారు. సావధానంగా అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఆ కార్యక్రమాన్ని తిలకించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. మనకు పెరుమాళ్ళ వైపు నుంచి స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని తెలియజేయడానికి దేవస్థానం స్థానాచార్య స్వామివారు ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకులు శ్రీమాన్ కొమాండూరి ఇళయవెల్లి స్థలసాయి స్వామివారు, అలాగే అమ్మవారి వైపున అమ్మవారి వైభవాన్ని వివరించడానికి
ఉప ప్రధానార్చక స్వామి శ్రీమాన్ కోటి శ్రీమన్నారాయణాచార్య స్వామి వారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మంగళవాద్యం అయిన తర్వాత వారు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు. జై శ్రీరామ్. వైష్ణవం భద్రాద్రిం పరమం వదంచ విరజాం గోదావరీ నిమ్నగాం పూర్వంశ్చేతనతారణాయ వసుధా లోకేవతీర్ణో భవాన్ శ్రీమన్ దాశరథే దయాజలనిధే భద్రాద్రి భాగ్యావధే. ముందుగా భద్రాచల దివ్యక్షేత్రానికి ఈ సీతా కళ్యాణానికి ఎంతో కష్టపడి కాలినడకన ఎండనగా తిరిగి తలసగా ఇచ్చేసినటువంటి భక్త బృందం అందరికీ కూడా భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభు వారు ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యాలతో అనుగ్రహించాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అమ్మవారి పక్షాన ఉన్నారు. వీరే కాక ప్రభుత్వం అంతా కూడా అమ్మవారి పక్షమే ఉంది, భక్తులంతా కూడా అమ్మవారి పక్షమే. ఎందుకంటే ఈ కళ్యాణం సీతా కళ్యాణం అని పిలుస్తారు. రామదాసు గారు ఈ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే అంటే సాధారణంగా శ్రీరామం అంటే ఏంటి, రాముడు యొక్క రామచంద్ర మహాప్రభు వారి అవతరించినటువంటి రోజు. ఆ రోజు రామదాసు గారు భక్తులందరి తరఫున మన సీతని కన్యాదానం చేయాలి అని భావిస్తూ అద్భుతంగా సీతా కళ్యాణోత్సవంగా తీర్చిదిద్దారు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఈ స్వామి వారికి జరిగే ఈ నవాన్నిక ధ్వజారోహణ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం అంతా కూడా మా అమ్మవారి వైశిష్ట్యమే. అమ్మవారి వైశిష్ట్యాన్ని తెలపడానికి నాతో పాటు అంతర్వేది కృష్ణమాచార్య స్వామి వారు కూడా ఇక్కడ వెంచేసి ఉన్నారు. వారు కూడా ఈ రోజు అమ్మవారి వైభవాన్ని తెలుపుతారు. ఇక్కడ వైభవం అంతా కూడా స్వామికి జరిగే ఈ నవాన్నిక తిరుకళ్యాణ వైభవం అంతా కూడా మా అమ్మవారిదే అని చెప్తూ, ఎందుకంటే ఒక పనిని ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా ఏమంటారండి, ఆ పనికి శ్రీకారం చుట్టారు అంటారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వారు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు భద్రాద్రి ఆలయాన్ని మరొకమారు ఎప్పుడో 1960వ సంవత్సరంలో పునర్నిర్మాణం గావించే వైభవంగా చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంతకాలానికి చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు తోటి ఈ పనులకి శ్రీకారం చుట్టారు. ఒక పనిని ప్రారంభించడం అంటేనే శ్రీకారంతో ప్రారంభం చేస్తారు. అందువల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఏదైనా జరుగుతుంది. కాబట్టి మా అమ్మవారే వైశిష్ట్యం అని చెప్తే
స్వామివారి వైభవాన్ని, ఈ కళ్యాణోత్సవ వైభవాన్ని వివరించవలసిందిగా స్నానాచార్య స్వామివారిని కోరుతున్నాను. శ్రీరామాయ నమః. స్వామివారి వైపు మన దేవాదాయ శాఖ డైరెక్టర్ వారైనటువంటి కమిషనర్ గారు శ్రీమాన్ హనుమంతరావు గారు, అలాగే దేవాలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డిప్యూటీ కలెక్టర్ శ్రీమాన్ దామోదరరావు గారు కూడా స్వామివారి తరఫున ఇక్కడ రామలక్ష్మణులు ఎలాగైతే ఉన్నారో వారిద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉండి ఆ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేయడానికి ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని మా స్థానాచార్య స్వామివారు అందరికీ అందజేస్తారు. జై శ్రీరామ్. श्रीशः सर्वेश्वरः पावनि विनुतपदः शङ्खचक्रेषु चापान् धृत्वा भद्राद्रिशीर्षे वसति जनकजा लक्ष्मणाभ्यामुपेतः भद्रः सौख्यासनस्थः श्रितजनवरदो भुक्तिमुक्तिप्रदाता नित्यं भद्राद्रिरामो मम हृदि निवसन् ज्ञानसौख्ये तनोतु। श्रीजानकी मुखाम्भोज विकासद्रामभास्करम् वन्दे भद्राद्रिशिखरे भान्तमन्तस्तमोहरम्। భగవద్బంధువులారా, ఈ భద్రాచల క్షేత్రంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఉత్సవాలన్నీ అమ్మవారి పేరు మీదే జరుగుతున్నాయి అని అవతల వారు చెప్పారు. ఇప్పుడు పైగా ఈ కళ్యాణాన్ని కూడా సీతా కళ్యాణం అంటారు అని కూడా అన్నారు వాడు. అంటే ఇప్పుడు వారు ముందే కళ్యాణం కాకుండా ముందే సీతా కళ్యాణం అవుతుంది అని నిర్ధారించుకున్నారు వారు కదా. అంటే అమ్మాయిని ఇద్దాము అని వారంతా అనుకున్నారు అని అంటే రాముడి గొప్పతనం ఇంతకంటే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో అబ్బాయిలకి పెళ్లిళ్ళు కావడం చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి. అందంగా ఉన్నా పెళ్లి కావట్లేదు, చదువుకున్నా పెళ్లి కావట్లేదు, బాగా ఆస్తిపాస్తులున్నా పెళ్లి కావట్లేదు, మంచి ఉద్యోగి అయినా పెళ్లి కావట్లేదు, లెక్చరర్లకి పెళ్లి కావట్లేదు, డాక్టర్లకి పెళ్లి కావట్లేదు, కేవలం సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకే పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి. అయితే తర్వాత విషయం అవన్నీ ఎలా ఉంటాయని తర్వాత సంగతి. కానీ మొత్తం మీద అబ్బాయిలకి పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు తగ్గుతున్నటువంటి రోజుల్లో ముందుగానే ఏర్పాటు చేసుకొని 9 రోజులు ఉత్సవం, పైగా పక్షం రోజులు, ఇది వసంత పక్షోత్సవం అంతా కూడా ఉగాది నుంచి ప్రారంభించి పూర్ణిమ వరకు జరిగేటువంటి ఉత్సవాలన్నింటినీ కలుపుకొని అవతల వారు ఏం చెప్పారంటే దీన్ని సీతా కళ్యాణం అంటారు అని చెప్పారంటే ముందుగానే వాళ్ళు రాముడికి అమ్మాయిని ఇద్దామని అనుకున్నారు కనుక రాముడి గుణగణాలు అనేటువంటి వాళ్ళకి తెలిస్తేనే కదా ఇచ్చేది. వాళ్ళు అబ్బాయి గొప్పవాడైతే కదా అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి ఎదుటివాడు సిద్ధపడతాడు. అమ్మాయికి తగినటువంటి వాడు అనుకుంటే కదా అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి అవతల వారు సిద్ధపడతారు. కనుక అవతల వాళ్ళు ముందుగానే రాముడి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకున్నందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే తెలుసుకొని సీతా కళ్యాణం అంటారు అని మీ అందరికీ అనౌన్స్ చేశారు కదా, ముందుగానే చేశారు. కనుక ఇంక మళ్ళీ రాముడి కళ్యాణ గుణాలు ఎందుకు చెప్పాలి? ఆజ్ఞాపించింది. వాడు వెంటనే అప్పుడు రాముడు దాసుడిగా వెళ్ళిపోయి కూడా ఆయనకి రక్షించాడు. కాబట్టి మా రామదాసు గారే ఆ పేరు పెట్టారండి. రామదాసు గారి కంటే కూడా ముందే సీతా కళ్యాణం ఉందండి. సీతా కళ్యాణం అనే దానికి పేరు.
కళ్యాణానికి సీతా కళ్యాణం అనే పేరు. రామాయణ కాలంలోనే ఆ కళ్యాణానికి సీతా కళ్యాణం అని పేరు. అంటే జనక మహారాజు రాముడి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకున్న తర్వాతనే వివాహం చేద్దాం అనుకున్నాడు. అసలు ఆ సీతమ్మ వారికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్న దేనికోసం అని అంటే ఆయన ఒక శివధనుస్సును అక్కడ వీర్యశుల్కంగా పెట్టి అమ్మాయిని వీర్యశుల్కగా ఇద్దాం అనుకున్నాడు. శివధనుస్సు అనే దాన్ని ఎవరైతే ఎక్కువ పెట్టగలరో ఎక్కువ పెట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు ఆయన జనక మహారాజు. అందుకని సీతా కళ్యాణం అనే దానికి పేరు రామాయణం నుంచి. దాన్ని అనుసరించినటువంటి రామదాస్ గారు దాని సీతా కళ్యాణం అన్నారు. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ ముందుగానే రాముడి గొప్పతనాన్ని సీతమ్మ వారి తరఫు వాళ్ళు తెలుసుకొని ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు కనుక రాముడికి సంబంధించినటువంటి గొప్పతనం ఇక్కడ ఉన్నందుకు చెప్పాలి. రాముడి గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, రాముణ్ణి అందరూ చాలా గొప్పవాడు అంటున్నారు కదా. ఆ గొప్పతనం ఎలా వచ్చింది అని అంటే చెప్తారు త్యాగరాజస్వామి వారు. గగనాధిప సత్కులజ రాజ రాజేశ్వర సుగుణాకర సురసేయ భూయదాయక సదా సకల జగదా నందకారక జయ జానకీ ప్రాణ నాయక జగదా అనందకారక గగనాధిప సత్కులజ రాజ రాజేశ్వర. గగనాధిప సత్కులజుడు రామచంద్రమూర్తి. గగనాధిపుడు అంటే ఆకాశంలో బాగా ప్రకాశించేటువంటి సూర్యుడు ఉన్నాడే, ఆ సూర్య కులంలో అవతరించినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. గగనాధిప సత్కులజ రాజుడు రామచంద్రమూర్తి. ఆ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు. అది రాముడికి ఉండేటువంటి ఒక గొప్పతనం. కనుక సూర్యుడికి ఎటువంటి ప్రకాశము ప్రతాపం ఉన్నదో అటువంటి ప్రకాశము ప్రతాపము కూడా కలిగినవాడు రామచంద్రమూర్తి అని రాముడి గుణాల్లో ముఖ్యంగా ఆయన వంశాన్ని బట్టి వచ్చినటువంటి గౌరవం, వంశంతో పాటు ఆ వంశానికి అధిపతి అయినటువంటి సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశము ప్రతాపము ఈ రెండు రామచంద్రమూర్తిలో ఉన్నాయి. అటువంటి గొప్పవాడు రామచంద్రమూర్తి. జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః ఆకారత్రయ సంపన్నాం అరవింద నివాసినీం అశేష జగదీశిత్రీం వందే వరదవల్లభా. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అయ్యా, ఇందాకే అన్నారు సీతా కళ్యాణము అని చెప్పేసి రామాయణం కాలం నుంచి అని చెప్పి వారు ఇందాక వశిష్ఠ స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్థానాచార్య స్వామి వారు వివరించడం జరిగింది. ఆనాడు మనకి ఈ శివధనస్సు దక్షయజ్ఞం సమయంలో శివుడు ధరించి దేవతలందరినీ కూడా చావగొట్టేట. ఆ సందర్భంలో వాళ్ళందరూ ప్రార్థిస్తే ఆ ధనస్సును ఇవ్వటం జరిగింది. దేవతలు దేవరాతుడు అనేటువంటి వారికి ఇచ్చారు. అలా దేవరాతుడికి అనేటువంటి వారికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ ధనస్సుని తీసుకుని వచ్చారు, దాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. అలాగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వీర్యశుల్కంగా అని చెప్పేసి వారే చెప్పారు. సీతా కళ్యాణానికి వీర్యశుల్కం అని చెప్పారు కాబట్టి అది తర్వాత ఎవరు వరుడు అనేటువంటి నిర్ణయించడం ముందు కాబట్టి సీతా కళ్యాణం అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. ఆ తరువాత సాధారణంగా ఎక్కడైతే వివాహం జరుగుతుందో, అంటే మనం చూసినట్లయితే సంప్రదాయంలో వధువు ఎక్కడైతే ఉంటుందో వరుడు అక్కడికి వచ్చి కన్యాదానాన్ని స్వీకరించడం జరుగుతుంది. అలాగా వారు అక్కడి నుంచి వేంచేశారు. అలాగా వేంచేసినటువంటి వారి యొక్క గుణగణాలను మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన పక్షంలో ఉన్నారు కాబట్టి మన మిథిలానగరంగా మనం భావిస్తాం. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ అందరూ కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ జనక మహారాజ పక్షం వాళ్ళు, అలాగే మిగతా అంతా కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ దంపతుల యొక్క పక్షంలోనే ఉన్నారు. ఇలా ఉన్నటువంటి వీరు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి కన్యాదానం చేయాలంటే ధర్మశాస్త్రం కొన్ని లక్షణాలను చెప్పింది.
ఏ లక్షణాలు వరుడుకుంటే కన్యాదానం చెయ్యాలి అని. కులం శీలం వపుర్విద్య వయోవిత్తం సనాథత అనేటువంటి 7 లక్షణాలు ఎవరికైతే కలిగి ఉంటాయో అదుగోండి ఆ 7 లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి కన్యని దానంగా చేయండి అని చెప్పింది. సరే, ఏ లక్షణాలు ఉండకూడదో కూడా వివరించింది. సుమారు 17, 32 ఆయా గ్రంథాలను బట్టి అవన్నీ ఉంటూ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ వారు ఒప్పుకుంటూ మా రామచంద్రుణ్ణి అన్నారు. మా వంశం ఏదయ్యా అంటే ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి పురాణ ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి చంద్రవంశము. ఈ చంద్రవంశం ఏంటి అంటే చల్లని వంశము. ఎలాగయ్యా అంటే చంద్రుడు ఆహ్లాదకారకుడు. ఆ చంద్రుడి వల్లే మొత్తం మనకి పగటిపూట ఎలాగైతే సూర్యుడి వల్ల నీలలోహిత చర్య జరుగుతుందో ఓషధీ విశేషాలన్నీ కూడా పునికిపుచ్చుకునేటువంటి సమయం ఏదయ్యా అంటే రాత్రిపూట చంద్రుడి వల్లే జరుగుతుంది. అదుగోండి అటువంటి గొప్పనైనటువంటి ప్రపంచానికి భూమికి అయస్కాంత శక్తిని కూడా ఇచ్చి వాతావరణానికి కారకుడైనటువంటి గ్రహంగా చెప్పబడేటువంటి గొప్పనైనటువంటి చంద్రవంశంలో మా అమ్మాయి సీతమ్మ వారు జన్మించారు. అటువంటి గొప్పతనం మా వంశానికి కూడా ఉన్నది. వారు ప్రతాపానికి ప్రకాశానికి అన్నారు. అలాగే మా ప్రసన్నతకి కూడా మా చంద్రవంశం చాలా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటిది. అటువంటి గొప్పనైనటువంటి వంశంలో మా అమ్మవారు జన్మించారని చెబుతున్నాం. స్వామివారికి రామచంద్రమూర్తికి ఒక గొప్పతనం, అవతరించినప్పటి దగ్గర నుంచి ఉండేటువంటి ఒక గొప్పతనం ఉన్నది. అదేంటంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు రాముడికి మాత్రమే వివాహం జరుగుతుంది అని. రాముడికే కాదు, రాముడితో పాటు లక్ష్మణుడికి కూడా జరుగుతుంది వివాహం కదా. భరతుడికి జరుగుతుంది, శత్రుఘ్నుడికి జరుగుతుంది. అయితే వాళ్ళందరిలో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. అలాగే నారీణాం ఉత్తమావధూహు అని వాల్మీకి మహర్షి చెప్పినట్లుగా స్త్రీలలో ఉత్తమురాలు ఎవరు అని అంటే సీతాదేవి అని వాల్మీకి చెప్పాడు. కనుక సీతాదేవి పేరు చెప్తున్నారు తప్ప ఊర్మిళ ఉత్తమురాలే, మాండవి ఉత్తమురాలే, శృతకీర్తి ఉత్తమురాలే. కనుక ఒక్కళ్ళ పెళ్లి కాదు, ఇక్కడ మిగతా ముగ్గురి గురించి కూడా చెప్పాలి. అంటే మేము ఒక్కళ్ళంగా రాలేదు. రామచంద్రమూర్తి వచ్చినప్పుడు ఎలా వచ్చాడు అంటే నలుగురుగా వచ్చాడు ఇక్కడికి. నలుగురుగా అంటే మీ అందరికీ నలుగురుగా కనిపిస్తున్నారా ఇక్కడ అంటే లేదు కదా, ఇద్దరుగా కనిపిస్తున్నారు. ఒకవైపు లక్ష్మణస్వామి, ఇంకోవైపు రామచంద్రమూర్తి కనిపిస్తున్నారు కదా. మిగతా ఇద్దరు ఎక్కడున్నారు అని మీరు అడగచ్చు. మిగతా ఇద్దరు రాముల్లోనే ఉండిపోయారు. ఒక ఆయన శంఖంలాగాను, ఒక ఆయన చక్రంలాగాను, శంఖచక్రాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరూ భరత శత్రుఘ్నులుగా ఉన్నారు అక్కడ. రామచంద్రమూర్తి చతుర్భుజ రాముడై గరుత్మంతుడి మీద కూర్చొని గరుడ వాహనారూఢుడై ఇక్కడ వేంచేస్తున్నాడు. రామాయణంలో గరుడ వాహనం లేదు కదా, మరి ఇప్పుడు గరుడ వాహనం మీద రాముడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే గరుడ వాహనం ఎక్కిన దాఖలాలు కూడా రామాయణంలో ఎక్కడా లేదు. గరుత్మంతుడి ప్రస్తావన ఒక్క సందర్భంలో వస్తుంది రామాయణం మొత్తంలో. యుద్ధకాండలో రావణాసురుడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, ఇంద్రజిత్తుతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రజిత్తు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరి మీదకి నాగపాశము అనేటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టాడు. ఆ నాగపాశమునకు బంధితులైనటువంటి ఆ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరిని విడిపించడం కోసమని ఒక్కసారి గరుత్మంతుడు కనిపించాడు ఒక సందర్భంలో. అలాగే బాలకాండలో అక్కడ కూడా ఒక సందర్భంలో కనిపిస్తాడు గరుత్మంతుడు. సగరుడు చేసినటువంటి యజ్ఞ సందర్భంలో సగరునికి సంబంధించినటువంటి అశ్వాన్ని ఒకచోట బంధించారు. అక్కడికి వచ్చినటువంటి భగీరథుడికి గరుత్మంతుడు కనిపిస్తాడు. ఇలా 2 సందర్భాల్లో గరుత్మంతుడు కనిపించినా రామచంద్రమూర్తి గరుత్మంతుడిని ఎక్కినటువంటి దాఖలా లేదు. కానీ భద్రాచల రాముడు అర్చామూర్తిగా ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ ఆయన మహావిష్ణు స్వరూపంగా వేంచేసి ఉన్నాడు గనక ఆ మహావిష్ణు స్వరూపమైనటువంటి రామచంద్రుడు ఇక్కడ గరుడ వాహనారూఢుడై వేంచేసి ఉన్నాడు. అలా ఉండేటువంటి రామచంద్రమూర్తితో పాటు లక్ష్మణస్వామి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇంతమందికి కళ్యాణం అవుతుంది. వీళ్ళందరి గుణాలు మనం తెలుసుకోవాలి కదా, వీళ్ళ గొప్పతనం ఇలాంటిది అనమాట. రామచంద్రుడితో పాటు ఇలాంటి వీళ్ళంతా వచ్చారు. ఆయనతో పాటు వశిష్ఠుడు వచ్చాడు. ఆయనతో పాటు ఇంకా
భరతుడి మేనమామ కూడా వచ్చాడు ఇక్కడికి. యుధాజిత్ సమీపేయివాన్ అని అంటారు వాల్మీకి మహర్షి. యుధాజిత్తు అని భరతుని యొక్క మేనమామ కూడా ఈ కళ్యాణానికి వచ్చాడు. వాళ్ళంతా ఇక్కడ విచ్చేసి ఉన్నారు. ఇంతమంది గొప్ప వాళ్ళని పిలిపించారు మీరు. మిథిలానగరంలో మీరు ఏనుగు మీద కూర్చొని ఉన్నారు. అమ్మాయిని ఏనుగు మీద కూర్చోబెట్టారు, అబ్బాయినేమో గరుత్మంతుడి మీద కూర్చోబెట్టారు. మీరు మాట్లాడుతున్నారు. అయ్యా, ఇక్కడ గజం అంటే భద్రగజము. అమ్మవారికి సీతామహాలక్ష్మి అని మా అమ్మవారికి కూడా పేరు. ఈ అమ్మవారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది, అమ్మవారికి చిహ్నంగా ఉండేటువంటిది గజ పతాకాన్ని ఎగరేయటం జరుగుతుంది. దానికి ప్రతీకగా ఇక్కడ అమ్మవారు గజం పైన కూర్చోవడం జరిగింది. మీరు అన్నట్లుగా ఆ శివధనమును ఎక్కుపెట్టినటువంటి వారికే దాన్ని ఇస్తామని చెప్పన్నాము. చాలా మంది పాపం ప్రయత్నం చేశారు, ఎవరు ఇది చేయలేకపోయారు. అయితే ఆ శివధనస్సుని విరిచేటువంటి ముందు మనం చూసినట్లయితే ఆ ధనస్సునొక్కనే రామచంద్రమూర్తి విరిచాడని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆ ధనస్సును పెట్టినటువంటి పెట్టె చాలా పెద్దదిటండి. 8 చక్రాలతో ఉండేటువంటి పెట్టె. సుమారు 5,000 మంది మహాయోధులు, బలవంతులైనటువంటి వారు దాన్ని లాక్కొచ్చారుట. అటువంటి పెట్టెని కేవలం మా అమ్మాయి ఒక్క చేత్తో లానేటి దాని కింద ఉన్నటువంటి పూలబంతిని తీసుకుంది. అటువంటి సమర్థురాలు మా సీతమ్మ వారు. మీ స్వామి కేవలం ఏమెత్తాడయ్యా అంటే కేవలం ధనస్సే ఎత్తాడు. ఆ తర్వాత అమ్మవారితో పాటు మిగతా ఊర్మిళ, మాండవి, శృతకీర్తి మొదలైనటువంటి వారిని కూడా తమ్ముడు యొక్క కుశధ్వజుడు యొక్క సంతానాన్ని మీకు కన్యాదానంగా సమర్పించడం జరిగింది. అటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటిది మా అమ్మాయి. అలాగా మీరు ఇందాక వంశ ప్రస్తావన చేశారు. ఆ వంశ ప్రస్తావనలో ఇందాక మా చంద్రుడి యొక్క గుణగణాలను చెప్పాము. చల్లనివాడని చెప్పేసి, ఆహ్లాదకరుడు అని చెప్పి మీరు కూడా ఒప్పుకున్నారు. మా వాడు రామచంద్రుడు అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి ఆ ప్రసన్నత్వము ఉన్నదయ్యా అంటే, ప్రకాశత్వము ఉందయ్యా అంటే చంద్రే లక్ష్మీ ప్రభాసూర్య అంటూ వాల్మీకి మహర్షి చెబుతాడు. చంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీతనం ఏదైతే ఉందో, కళ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరిదైతే అంటే రాముడిది అని చెప్పారు. అదిగోండి, అటువంటి రాముడికి అటువంటి ప్రకాశం కలిగిందయ్యా అంటే అమ్మవారి వల్లే కలిగింది. అమ్మవారి వంశమూల పురుషుడైనటువంటి చంద్రుడి వల్లే కలిగింది అని మనం చెప్పవచ్చు. అటువంటి గొప్పతనము చంద్రుల్లో ఉన్నదని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా రామచంద్రమూర్తి జన్మించినటువంటి రాశి ఏదయ్యా అంటే కర్కాటక రాశి, కర్కాటక లగ్నము. దీనికి అధిపతి కూడా చంద్రుడే. కాబట్టి ఆ ప్రసన్నత్వం మొత్తం కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే అదిగోండి ఆ చంద్రుడి నుంచి, మా అమ్మవారి నుంచే వచ్చిందని చెప్పి మీకు సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను. అంతేగాక చంద్రుడు చంద్రవంశాన్ని ఎంచుకొని మా అమ్మవారు అయోనిజగా ఆవిర్భవించారు. ఇది మా అమ్మవారికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం. అంటే జనక మహారాజు ఇందాక మీరు చెప్పారు, సరైన వాడు యోగ్యుడు అనేటువంటి వాడు లభించాడని. ఆ జనక మహారాజు కూడా చాలా గొప్పవాడు. దశరథుడు భయపడ్డాడు, కానీ జనక మహారాజు అమ్మవారు ఆయనకి లభించగానే సాక్షాత్తుగా ఈమె లక్ష్మి నాకు లభించింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ వంశంలో వచ్చినటువంటి శివధనస్సుని పణంగా పెట్టి దాన్ని ఎవరైతే విరుస్తారో వారికి మా అమ్మాయిని ఇస్తాను అని చెప్పి అనుకున్నాడు. కానీ దశరథుడు పాపం ఏదో ఒక ముని వచ్చి రక్షించడానికి అక్కడ యాగం జరుగుతోంది పంపమంటే పాపం పంపడానికి భయపడిపోయాడు. కానీ మా జనక మహారాజు గొప్పవాడు. అటువంటి గొప్ప వంశాన్ని ఎంచుకొని మా అమ్మవారు ఆ వంశాన్ని తరింపజేయడం కోసం ఆ వంశములో అయోనిజగా ఆవిర్భవించింది. ఇది మా అమ్మవారి గొప్పతనం. మీ సీతమ్మ అయోనిజగా అవతరించింది అన్నారు. అవతరించడం అంటేనే దిగి రావడం. దిగటం అంటే ఏమిటి? దిగి రావడం అంటే పైనుంచి ఎక్కడి నుంచో ఉండేవాడు ఊడిపట్టమా అని అర్థం కాదు ఇక్కడ. అవతరించడం, అవతరించుట అంటే దిగి వచ్చుట అని అర్థం. దిగి రావడం అంటే పైనున్న వాళ్ళ కిందకి రావడం ఒక అర్థం. అలా కాకుండా వాళ్ళకుండేటువంటి శక్తియుక్తులన్నింటినీ తగ్గించుకోవడం కూడా ఒకటి. అవతరించడం అంటే అది కూడా అర్థమే. బాగా మాట్లాడగలుగుతాడు, ఎంతైనా పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాడు, చాలా విషయాలు చెప్తాడు, కానీ ఎవరికి అర్థం కాదు. అర్థం కాకపోతే ఆయన పాండిత్యం ఎవరికి కావాలి? కనుక అందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పడానికి తగినట్లుగా ఆయన దిగి రావడం అంట. దిగి రావడం అంటే తనకుండేటువంటి పాండిత్యాన్నంతా తగ్గించుకొని అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో అందరికీ తెలిసేటువంటి రీతిగా చెప్తే ఆయన అవతరించాడు అని అర్థం. అవతరించాడంటే తగ్గాడు అని అర్థం. అలాగే సీతమ్మ తగ్గింది అన్నారు, కానీ ఆయన ఆవిర్భవించింది, అవతరించింది, తగ్గింది. అంటే ఎలా తగ్గింది అంటే పైనుండే ఆవిడ కిందకొచ్చింది. కిందకొచ్చి జనక మహారాజు భూమిని దున్నుతుంటే ఆ భూమిలో దొరికింది. అంతవరకే ఆవిడ తగ్గడం, అంతవరకే. ఏం తగ్గల. లక్ష్మీదేవిగానే ఉంది. భూలోకానికి వచ్చింది. భూలోకంలో జనక మహారాజు భూమిలో చేరింది. ఆయన దున్నుతుంటే బయటకు వచ్చింది.
కానీ మా రాముడంటే ఎవడు? మహావిష్ణువు. అలా కాదు. ఆయన ఎంత తగ్గిపోయాడు అని అంటే, మనుషులమైనటువంటి మనం అందరం ఆయన మనిషే అనుకునేట్లుగా తగ్గిపోయాడు. అంతగా దిగిపోయాడు అనమాట. అది రాముడి గొప్పతనం. అవతారం అంటే అదే కదండి, దిగటం. ఎంతగా దిగిపోయాడు అని అంటే, ఆవిడ పుట్టలేదు, తల్లిదండ్రుల కడుపును పుట్టకుండా భూమిలో నుంచి అలా వారన్నారు. అవతరించిందంటే కూడా తగ్గిపోతుందని ఆవిర్భవించిందన్నారు ఆయన. ఓకే, ఒప్పుకుంటున్నాం, ఆవిడ ఆవిర్భవించింది. కానీ మా రాముడు అవతరించాడు. అంటే అవతరించడం అంటే తగ్గడం. ఆ తగ్గడం ఏమిటంటే, అందరులాగా మనం ఇంకా తల్లి కడుపులో 9 నెలల్లో 10 నెలల్లో మాత్రమే ఉంటాం. రాముడు మాత్రం తతశ్చ ద్వాదశే మాసి చైత్రే నావమికే తిథౌ 12 నెలల పాటు కౌసల్యాదేవి గర్భంలో ఉన్నాడు. ఎంత తగ్గాడో చూడండి. అంటే మనం కూడా తగ్గట్లా, 9వ నెలకే బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. ఇంకా కొంతమంది నెల తక్కువ వాళ్ళు అంటారు కదా, నెల తక్కువ వాళ్ళు అంటే ఇంకా 7 నెలలకే బయటకు వచ్చేస్తాం. కానీ రాముడు అలా కాదు, 12 నెలల పాటు గర్భవాసం చేశాడు. ఇంతకంటే గొప్ప అవతారం ఏం కావాలి? 12 నెలల పాటు తల్లి గర్భంలో ఉండి కౌసల్యాదేవికి నిన్ను కన్నదే కాను పురామా ఏ తీరుగనను దయజూచెదవో ఇనవంశోత్తమ రామా కారుణ్యాలయ భక్తవరద నీను కన్నదే కాను పురామా. రామదాస్ గారు అంటారు, నాయన నిన్ను కంటేనే అది గొప్ప కానుపు. అంటే రాముణ్ణి ఎవరు ప్రసవించారో అదే గొప్ప కానుపు. అంటే రాముడి లాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎంతమంది పుడితే అది గొప్పతనం అన్నాడు ఆయన రామదాస్ గారు. అంటే కనుక రాముడి గొప్పతనం, రాముడిగా మహావిష్ణువు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే, కౌసల్యాదేవి గర్భంలో 12 నెలల పాటు ఉండి అవతరించాడు. కనుక ఆ విధంగా చూసినా సీత కంటే రాముడు మహాదయశాలి, చాలా గొప్పవాడు. ఎలా అవతరించాలి, ఎలా దిగాలో తెలిసినటువంటి వాడు, ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినటువంటి వాడు రామచంద్ర. రామదాసు గారు అంటారు, రామా నీచేదేమీ కాదుగా, సీత భామకైన చెప్పరాదుగా, సామాన్యులు నన్ను సకల బాధలు పెట్ట నా మొరాలకించి రావయ్యా అని పాపం అక్కడ సైనికులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఆయన పాపం అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఇదేనా మీ తగ్గడం? మా అమ్మవారు అప్పుడు మా రామదాసుని రక్షించవయ్యా అని రాముణ్ణి ఆదేశిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాడండి ఆయన. రామదాసు అందుకే చెప్పారు, అందుకే సీతమ్మ నన్ను బ్రోవమ్మ అని చెప్తూ పాడారు వారు. రాముడు ఎట్లా పడితే ఎట్లా దయ చూపిస్తే ఎట్లా చెప్పండి. సీతమ్మ వారికి కూడా గొప్పతనం కలుగజేయాలి ఆయన. సీతమ్మ గొప్పతనం నలుగురికి తెలియజేయాలంటే ఆయన అక్కడ కూడా తగ్గాలి కనుక తగ్గాడు. అంతే తప్ప తగ్గడంలో మా రాముడు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినవాడు, ఎలా తగ్గాలో తెలిసినవాడు కనుక తగ్గి ఉన్నాడు అంతే. అంతేకాక భద్రాచలంలో ఇంకో విశేషం, అక్కడ చాలా బాధలు పెట్టి పాపం ఇంత అయింది. ఇక్కడ భద్ర మహర్షి అనేటువంటి మహర్షి తపస్సు చేస్తే స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే క్షీర సముద్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా తొందరగా ఇక్కడికి అవతరించాడు అంటారు పెద్దలు. ఎందుకు అంటే స్వామివారు తన వైకుంఠంలో ఉంటే ఎప్పుడు వచ్చేవాడో ఏంటో, ఆ గజరాజుని రక్షించడం కోసం అలవైకుంఠపురంలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు పాపం అది వేల సంవత్సరాలు అది బాగా తపస్సు చేసిందాడు పాపం. ఒక పక్క ముసలేమో దాన్ని హింసిస్తోంది బాగా. అటువంటి సమయంలో పాపం గజరాజు చాలా ప్రార్థించాడు, స్వామి వచ్చి రక్షించాడు. కానీ ఇక్కడ భద్ర మహర్షి తపస్సు చేస్తే స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే క్షీరసాగరంలో ఉండేటువంటి వ్యూహనారాయణుడే మళ్ళీ వచ్చాడు అని. ఎందుకు అంటే అక్కడ అమ్మవారితో కూడి ఉన్నాడు ఆయన, అమ్మవారి స్థానం అది. అంటే స్వామివారికి మెట్టినిల్లు వంటిది, అందువల్ల అక్కడి నుంచి తొందరగా వచ్చాడని. అంతేకాక భద్రాచలంలో ఒక విశేషం ఉంది. ఏ ఆలయమైనా సరే మనం వెళ్ళి చూసినట్టయితే అక్కడ ప్రధానమూర్తి ఎవరో వారు మధ్యలో ఉంటారు. మన భారతదేశంలో అనేక రామాలయాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ రామాలయంలో చూసినా మనం ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించుకున్నా అంటే ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం మనం ప్రతిష్ఠించుకున్నా ఆ రాముణ్ణి మధ్యలో ప్రధానమూర్తి అయినటువంటి రాముడు మధ్యలో ఉంటాడు. కానీ మన భద్రాచలంలో ఆ భద్ర మహర్షికి సాక్షాత్కరించినటువంటి ఆ స్వామి మధ్యలో సీతమ్మ వారు ఉంటారు. రాముల వారు స్వామి వారి వామాంక బంధు సీతమ్మ వారు ఉంటారు, ఆ పక్క లక్ష్మణ స్వామి ఉంటారు. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ స్థానమే మా అమ్మవారిది. అంతేకాక
మీ రాముడికి ఉన్నటువంటి 3 విలక్షణ నామాల్లో 2 నామాలు మా అమ్మవారి వల్లే వచ్చాయి అని పెద్దలు అంటారు. అందువల్ల మా అమ్మవారిదే ఘనత అంతా. దేన్నైనా కబ్జా చేసేవాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు. వరాహస్వామి అవసరం లేదు, అది మాకు స్వామి ఇచ్చారు. అయ్యా అలాంటివి మీకే తెలియాలి. అవి వరాహస్వామి స్థలం ఇస్తే ఆ స్థలం తీసుకున్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఇది నాదే అన్నాడు. రామచంద్రమూర్తి మధ్యలో స్థలం ఇస్తే సీతమ్మ వారికి అది మాదే స్థలం అని ఆయన అంటున్నారు. నేను లేదండి, భద్ర మహర్షి చెప్పాడు. అందువల్ల మా అమ్మవారికి ఇక్కడ ప్రత్యేకత. అంతేకాదు, మా సీతా మహాలక్ష్మి అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని. మా అమ్మవారికి 2 చేతులలో కూడా లీలా కమలాలు ఉంటాయి. మా అమ్మవారికి 2 ఆ విధంగా అద్భుతమైన రూపంతో, విలక్షణమైన రూపంతో, ఏ శాస్త్రంలో ఎక్కడ అంతకుముందు చెప్పబడని రూపంతో ఇక్కడ ఆవిర్భవిస్తే అమ్మవారు ఆ విధంగా ఉన్నందువల్ల మీ స్వామికి, ఇక్కడ ఉన్న మనస్వామికి ఓంకార రాముడని, రామనారాయణుడని ఇలా విలక్షణమైన నామాలు. భద్రాచల స్వామికి 3 ఉంటే 2 నామాలు కేవలం అంటే మా చతుర్భుజాలతో, ద్విభుజాలతో అంటే 2 చేతులతో కమలాలు పట్టుకున్న మా అమ్మవారు మధ్యలో స్వామి బొడిలో ఉన్నందువల్ల ఓంకార రాముడని, అంతేకాక ఆమెకి నాథుడైనందువల్ల శంఖచక్రాలు ధరించినందువల్ల స్వామికి రామనారాయణుడని, ఇలా మీ స్వామికి 2 నామాలు కేవలం మా అమ్మవారి వల్లే వచ్చాయండి. అంతేకాదండి, ఇందాక మీరు అన్నారు అయోనిజులుగా ఆయన తక్కించుకొచ్చారన్నారు. కానీ భద్రాచల క్షేత్రంలో వారు ఇందాక చెబుతున్నారు వైకుంఠం నుంచి దిగొచ్చారన్నారు. అలాగా రామావతార పరిసమాప్తి తరువాత ఆయన అయోధ్యలో జన్మించచ్చుగాక, ఈవిడ మిథులలో జన్మించచ్చుగాక, కానీ 3 కలిసి జన్మించినటువంటి స్థానం భద్రాచలం కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మీ రాముడికి అయోనిజత్వం ఉంది, సీతకి అయోనిజత్వం ఉంది అనేటువంటిది గ్రహించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మీరు అవతరించారు, మా అమ్మ చాలా ఆవిర్భవించనని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చివరికి రాముడు కూడా ఆవిర్భవించాడు అని చెప్పి ఒప్పుకోనేటువంటి స్థితికి వచ్చాం మనం. కనుక రాముడు కూడా ఆవిర్భవించాడు, సరే పోని ఆవిర్భవించినా మంచిదే, అవతరించాడని మీతోడు చెప్పించారు. ఆయన ఆవిర్భవించినా అవతరించినా మనందరి కోసం, రాముడైనా మనందరి కోసం, సీతమ్మ అయినా మనందరి కోసమే. కనుక సరే, ఇప్పుడు రాముడు గొప్పతనం కదా మనకు కావాల్సింది. సీతమ్మ వారి గొప్పతనం వాళ్ళు కేవలం రామచంద్రుడు అన్నట్టుగా చంద్రుడి వంశం, చంద్రుడి సంబంధం అంతా చెప్తూ గొప్పదన్నారు. అసలు చంద్రుడికి అంత గొప్పతనం రావడంలో ఎట్లా ఉంది అంటే, చంద్రుడికి ఆ గొప్పతనం ఎలా వచ్చింది అంటే సూర్యుడి వల్లే వచ్చిందండి. సూర్యుడి కాంతి చంద్రుడి మీద పడి అది చంద్రుడికి ఆ ప్రకాశం వస్తోంది. అలాని చంద్రుడిని తగ్గించడం ఉద్దేశం కాదు. అలాంటి కాంతి వల్ల ఓషధులన్నీ లభిస్తాయి. చంద్రగ్రహం, సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశం అనేటువంటిది చంద్రుడి మీద పడి అది ప్రకాశిస్తూ దానికి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఔషధ గుణాల వలన లోకంలో ఉండేటువంటి తిండి అంతా కూడా మనం తినగలుగుతున్నాం. కనుక ఆ గొప్పతనం అనేటువంటిది ఉంది చంద్రుడిలో, అది మేము ఒప్పుకుంటున్నాం. అసలు ఆ గొప్పతనం కూడా చంద్రుడికి రావడానికి కారణం సూర్యుడే. కనుక అటువంటి సూర్యవంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అని. కనుక అలాంటి సూర్యవంశంలో పుట్టినటువంటి రామచంద్రమూర్తి తాను గొప్పవాడైనా ఎక్కడా తన గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి గొప్ప వినయవంతుడు రాముడు. వినయం అవసరం. విద్యాదదాతి వినయం, వినయాద్యాతి పాత్రతాం, పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి, ధనాద్ధర్మం తతసుఖం అని చెప్తోంది. అంటే విద్య దదాతి వినయం. ఎంత జ్ఞాని అంటే మా అమ్మవారండి. సరే నన్ను చెప్పనండి. అసలు మీ అమ్మవారికి మా అమ్మవారే విద్య అని చెప్పొచ్చు మీరు. దాని వల్లే వినయం వచ్చిందని చెప్తున్నారు మీరు. చాలా సంతోషం, అంగీకరించాం. అలాగే మీ అమ్మే విద్య అని చెప్పవచ్చు. ఆత్మ విద్య, మహావిద్య, గుహ్య విద్య చ శోభనే, ఆత్మ విద్య చ దేవిత్వం విముక్తి ఫలదాయిని అని చెప్పండి మీరు. ఆవిడేమైనా ఆ విద్య కలవాడు, విద్యావేత్త, సర్వజ్ఞుడు ఎవరంటే రామచంద్రమూర్తి. ఆ సర్వజ్ఞుడైనప్పటికీ ఆ సర్వజ్ఞత్వం అనేటువంటి, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేను బాగా చదువుకున్నాను అనేటువంటి విద్యా మదం లేనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. విద్యాదదాతి వినయం అంటే వినయం కలిగినటువంటి వాడు రాముడు. ఎంత గొప్ప వినయం అంటే,
విశ్వామిత్రుడి కంటే గొప్పవాడైనటువంటి వశిష్ఠుడి వద్ద చదువుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి గొప్ప జ్ఞాని. అటువంటి జ్ఞాని అయినటువంటి రామచంద్రుడు విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని పరిపాలించడానికని విశ్వామిత్రుడితో వెళ్ళినప్పుడు విశ్వామిత్రుడి యాగ సంరక్షణం చేసిన తర్వాత రాముడు చెప్పినటువంటి మాట, మేమిద్దరం కూడా కింకరవు సముపస్థితవు, మేమిద్దరం కూడా కింకరులం, నీకు దాసులం, ఇంకేం చేయాలి, మీకు కావలసినటువంటి యాగ సంరక్షణ అయిపోయింది కదా, ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి అని అడిగారు. వాళ్ళు అడగడంలో కింకరవు సముపస్థితవు, మేమిద్దరం కింకరులం. ఈ కింకర అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే కింకరోమీతి కింకరః, కింకరోమి, నేను ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి అని అడగడం, ఇది కింకరత్వం. అలాంటి కైంకర్య బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు సేవక దృష్టిలో విశ్వామిత్రుడి దగ్గర తమ వినయాన్ని చూపించినటువంటి గొప్ప మహాజ్ఞాని రామచంద్రమూర్తి. అటువంటి ఒక గొప్పతనం ఉంది రామచంద్రుడికి. అలాంటి గొప్పతనం సీతమ్మకుందా? అయ్యా, ఆమె కూడా వినయశీలురాలే. మీరు అన్నట్లుగా కన్యావరయతే రూపం అన్నట్లు, మాతావిత్తం పితాశ్రుతం అన్నట్లుగా తండ్రి కోరుకునేటువంటిది విద్యావంతుడినే కోరుకుంటాడు సాధారణంగా, బాగా చదువుకున్నవాడా లేదా అనేటువంటిది. మీరు చక్కగా మీ వాడు విద్యావంతుడు అన్నాడు, వినయవంతుడు అన్నారు, చాలా సంతోషమే. అటువంటి యోగ్యమైనటువంటి వరుడే మాకు కావాలి. సరే, ఇందాక మనం వంశ ప్రస్తావన చేసుకున్నాం కాబట్టి అలాగా ఆ చంద్రవంశంలో ఎంతో మంది మహనీయులు జన్మించడం జరిగింది. దానిలో నిమి చక్రవర్తి అనేటువంటి వారు ఉన్నారు. ఈయనకే విదేహుడు అని చెప్పి పేరు. ఈ విదేహుడు అనేటువంటి వారు యాగం చేస్తే సందర్భంలో వశిష్ఠ మహర్షిని అడిగితే నాకు దేవకార్యం ఉందని చెప్పేసి ఆయన అటు వెళ్ళిపోవడం, ఆ తర్వాత యాగానికి అందరినీ పిలిచాం, సంభారాలన్నీ కూడా సమకూర్చుకున్నామనేటువంటి ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతోనే ఆయన యాగాన్ని నిర్వహించడం. ఆ తరువాత వశిష్ఠుడు వచ్చి నేను లేకుండా ఇదవుతావా అని చెప్పేసి ఆయన్ని శపించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత విదేహ అంటే దేహము లేనివాడు అని చెప్పేసి అర్థము. ఆ తర్వాత ఆయన అందరూ కూడా మనం నిమేష అని చెప్పేసి అంటాము, మనకు రెప్పపాటు కాలాన్ని నిమేషము అని చెప్పంటారు. కాబట్టి మన కనురెప్పల పైన ఉండేటువంటి యోగ్యత ఆయన పొందడం జరిగింది. అటువంటి గొప్పనైనటువంటి నిమి చక్రవర్తి, దాని తర్వాత మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వంశంలో జన్మించడం జరిగింది. అటువంటి ప్రత్యేకత, వంశ ప్రత్యేకత, వంశ గౌరవము మా అమ్మవారికి కలదు. అటువంటి విధానం తమకు కూడా ఉంటే వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే మాకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిథిలానగరంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ తెలుసు. కాబట్టి అక్కడ అయోధ్య నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ వివరం మీకు తెలియజేసి తద్వారా మీ వివరం కూడా మేము పొందాలనేటువంటిది ఉద్దేశం. రామచంద్రమూర్తి వంశం సూర్యవంశం అని చెప్పుకున్నాం గనక ఆ సూర్యవంశంలో పుట్టినటువంటి రాజులంతా గొప్పవాళ్లే. మచ్చుక్కి మీకు కొన్ని పేర్లు చెప్తాను. అంబరీషుడు అని మీకు అందరికీ తెలుసు. మనకి ఏకాదశి వ్రతం చేసి ఆ ఏకాదశి వ్రతం ద్వారా తరించినటువంటి అంబరీషుడు భాగవతోత్తముల్లో ఒకడు. ఆ అంబరీషుడు సూర్యవంశంలో అవతరించాడు. ఇక దశరథ మహారాజు ఉన్నాడు అంటే దేవతలకు కూడా యుద్ధాల్లో సహకరించినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు దశరథ మహారాజు. రామచంద్రమూర్తికి సాక్షాత్తుగా తండ్రి. ఈ దశరథ మహారాజు కంటే పూర్వం ఈ రామచంద్రమూర్తికి సంబంధించినటువంటి వంశంలోనే రఘు మహారాజు అని ఒక మహారాజు పుట్టాడు. ఆ రఘు మహారాజు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఆయన విశ్వజిత్ యాగం అని ఒక యాగం చేశాడు. ఆ యాగంలో తన దగ్గర ఉండేటువంటి సంపదనంతా దానం చేసేయాలి. అందరికీ దానం ఏమి ఉంచుకోకూడదు, తన దగ్గర ఉన్నటువంటిది అంతా ఇచ్చేసేయాలి. తన దగ్గర ఉండేదంతా కూడా ఇచ్చేసి చిట్ట చివరికి తన దగ్గర కొన్ని మట్టి పాత్రలు పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన. అటువంటి స్థితిలో కౌత్సుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన వెళ్ళాడు, ఒక మహర్షి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, వరతంతువు అనేటువంటి మహర్షి యొక్క శిష్యుడు ఈ కౌత్సుడు. ఈయన రఘుమహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి తన గురువు గారైనటువంటి వరతంతువుకి నేను కొంత గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి, ఆ గురుదక్షిణ ఇవ్వడానికి నాకు కావాలి, నేను వచ్చాను అని అన్నాడు ఆయన. కానీ దానికోసం వెళితే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మట్టి ముంతతోటి కాళ్ళు కడగడానికి వచ్చాడు రఘుమహారాజు. ఈయన్నే అడుగుతాం అంటే ఆయన దగ్గరే ఏం లేదు, మట్టి ముంత ఉన్నది. ఇలా మట్టి ముంతతో కాళ్ళు కడిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ రఘుమహారాజుని నేను దానం అడిగితే ఆయన ఏమి ఇస్తాడు అని ఆయన అలా చూస్తూ ఏం అడగకుండా ఉన్నాడు. అప్పుడు ఈ రఘుమహారాజు అన్నాడు, నీకేం కావాలో కోరుకోవయ్యా అన్నాడు. నేనేం అడగను, నువ్వు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నావు, నీ పరిస్థితిలో నేనేం అడగాలి, మా గురువు గారికి నేను గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి అన్నాడు. ఓహో అలాగా, నీకు కావాల్సింది అదైనప్పుడు అది నేను ఎలా ఇస్తానో అది నా ఇష్టం.
నువ్వు అడిగావు, నీకు కావలసింది నేను ఇస్తాను అని అప్పటికప్పుడు కుబేరుడికి కబురు పంపాడు రఘుమహారాజు. ఓ కుబేరా, నీ దగ్గర బాగా డబ్బున్నది కదా, ఆ డబ్బంతా నా దగ్గరికి పంపించు. నువ్వు పంపిస్తావా, నేను కాముగా పంపించింది తీసుకొని ఊరుకుంటా. నేను అడిగినంత ఇవ్వలేదనుకో, నువ్వు నీ మీదకి యుద్ధానికి వస్తాను అని చెప్పి ఆయన కబురు పంపించాడు రఘుమహారాజు. అంటే కుబేరుడితోనే యుద్ధం చేయడానికి కబురు పంపించినంత గొప్పతనం కలిగినటువంటి రఘుమహారాజు ఈ వంశంలో పుట్టాడు, రామచంద్రమూర్తి వంశంలో. అలా చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు మీ దాంట్లో, మీ వంశంలో ఉన్నారో లేదో చెప్పలే. కానీ మహారాజు వంశంలో రామచంద్రుడు పుట్టారా? తప్పు చెప్తున్నారు మీరు. రఘుమహారాజు వంశంలోనే రామచంద్రుడు పుట్టాడు. అయినప్పటికీ రామచంద్రుడి గొప్పతనాన్ని బట్టి రఘుమహారాజును కొలవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే రఘుమహారాజు ఇంత గొప్పవాడైనా రఘుమహారాజుకి ఎక్కడ ఆలయాలు పెట్టలేదు కదండి. రామచంద్రుడికేగా మనం ఆలయాలు కడుతున్నాం. వంశం పేరు చెప్పాలి కనుక వంశం పేరు అంటే ఒకళ్ళ కంటే ఒక గొప్పతనం వంశంలో. ఆ గొప్పతనం ఎలా ఉంది అని అంటే ఒకళ్ళ కంటే ఒకళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. సూర్యుడు గొప్పవాడైతే ఆ సూర్యుడి కంటే గొప్పవాళ్లుగా ఉండేటువంటి మనువు, ఇక్ష్వాకు ఇలాంటి వాళ్ళంతా పుట్టినటువంటి వంశం సూర్యవంశం. అటువంటి వంశంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ సీతమ్మ వారి వంశంలో గొప్పవాళ్ళు పుట్టారన్నారు మీరు. రామచంద్రమూర్తి వంశంలో గొప్పవాళ్ళ పేర్లు చెప్తుంటే మధ్యలో అడ్డుపడుతున్నారు మీరు. రఘుమహారాజు యొక్క గొప్పతనం ఇది. అంటే కుబేరుడితో కూడా యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి గొప్పతనం కలిగిన వాడు రఘుమహారాజు గనుకనే రామచంద్రమూర్తి పేరులో రఘురాముడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు, రాఘవుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఇలాగా ఆ రఘుమహారాజుకు సంబంధించినటువంటి పేరుని రామచంద్రుడు తన పేరులో కలుపుకోవడం అనేటువంటి గొప్పతనం కూడా ఉన్నది. కనుక ఈ వంశంలో పుట్టిన అందరూ గొప్పవాళ్లే. రామదాసు గారు దానికి శ్రీకారం చుట్టి దాన్ని ఇంకా పరిపుష్టం చేశారు. శ్రీ రఘురామ అంటూ కీర్తి అక్కడి నుంచి ప్రారంభించారు. శ్రీ రఘురామ చారు తులసీదళదామ. అంటే దాశరథి శతకం మొత్తం రాయాలనుకున్న రామదాసు గారు మా అమ్మవారి పేరు పెట్టాలని దానికి ముందు శ్రీ అని పెట్టారు. దాంతో ఆ శతకం మొత్తానికి మా అమ్మని స్మరించినట్టుగా చేశారు. ఇప్పుడు శ్రీ అంటే కేవలం మీ అమ్మవారి పేరే కాదండి. శ్రీ అంటే శ్రీయశ్రీ శ్రీరంగేశయ తవచ హృద్యాం భగవతి శ్రియం త్వత్తోప్యుచ్యై వయమిహ ఫణామశృణుతరాం. శ్రీ అనే పేరు అమ్మవారికి అనుకుంటున్నారేమో. అమ్మవారు కూడా ఆశపడి ఆశ్రయించేటువంటిది ఆయన్ని కనుక రాముడికి, భగవంతుడికే శ్రీ అని పేరు. ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా శ్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన చేత ఆశ్రయింపబడునది అని అర్థం. శ్రీ అంటే మన చేత ఆశ్రయింపబడునది. ఆవిడ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేది, ఆవిడ ఆశ్రయిస్తుంది, మన చేత ఆశ్రయింపబడుతుంది కనుక ఆవిడికి శ్రీ అని పేరు. ఆవిడ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తుంది కనుక ఆయనకు కూడా శ్రీ అని పేరున్నది. శ్రీ రఘురామ అని అంటే పూర్తిగా రాముడికే పేరు. అయ్యా మీరు చెప్పారు, మీరు రాఘవ అనేటువంటి పేరు రఘు నుంచి వచ్చిందని చెప్పి, అలాగే మిథుడి నుంచి మా అమ్మవారికి మైథిలి అని చెప్పి, నాగేటి చాలు వల్ల జన్మించడం వల్ల సీత అని చెప్పి, జనకుని కుమార్తె అవ్వటం వల్ల జానకి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సరే, మీరు కుబేరుడికి సహకరించేవారు, ఇలా చేసేవారు. అయితే దీనికన్నా గొప్పతనం ఏమయ్యా అంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తత్వవేత్తలకు గొప్పనైనటువంటి మూలస్థానంగా నిలిచినటువంటిది ఏదయ్యా అంటే ఆనాటి కాలంలో మిథిలా నగరం. తత్వవేత్తలలో గొప్పవాడని ఎవరు చెబుతారు అంటే మనకి బృహదారణ్యకోపనిషత్తు కానీ ఛాందోగ్యోపనిషత్తు మొదలైనటువంటి వారిలో జనక మహారాజుని చాలా గొప్పనైనటువంటి తత్వవేత్తగా అభివర్ణించడం జరుగుతుంది. అటువంటి గొప్పనైనటువంటి తత్వవేత్తల వంశంలో మా అమ్మ జన్మించడం జరిగింది. అలాగా వంశం చూసుకున్నాము. సరే, అటు వంశము గొప్పదే, ఇటు వంశము గొప్పదే. ఇక శీలము, గొప్పనైనటువంటి గుణ సంపద ఇటు అమ్మవారికి ఉన్నటువంటిది. అటువంటి సంపద మీ స్వామివారిలో ఉంటే వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. రాముడికి ఉండేటువంటి సంపద అపరిమితమైనటువంటి సంపద ఆయనకు ఉండేటువంటిది. గుణమే కదండి, గుణ సంపదే కదా అన్ని. అయ్యా సంతోషం. గుణ సంపద, విద్యా సంపద, జ్ఞాన సంపద అన్నీ కూడా రాముడికి ఉన్నాయి. అందుకనే పరమశివుడే అజ్ఞాతంగా ఒక ఎద్దు మీద ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతమంది భక్తుల్లో ఒక కలకలాన్ని సృష్టించాడు. రామచంద్రుడి నామం ఎక్కడ వినిపిస్తే అక్కడ పరమశివుడు ఉంటాడు అని అన్నారు.
పార్వతీదేవి పరమశివుణ్ణి అడిగింది, నువ్వు ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తుంటావు కదా, ఏం ధ్యానం చేస్తుంటావని. అప్పుడు పరమశివుడు అన్నాడు, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అన్నాడు. అంటే శ్రీరామ రామ నేను తలుచుకుంటూ ఉంటానని చెప్పాడు. అలాంటి పరమశివుడు చక్కగా వృషభం మీద ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఆయన. ఇంతమంది భక్తులుంటే ఇక్కడ ఎర్ర గుడ్డలు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎర్ర వస్త్రాలు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద పడొచ్చు కదా. ఎవరిని ఏం చేయకుండా అలాగా శాంతంగా అది ఇక్కడికి వచ్చి అలాగా తనంతట తాను వెళ్ళిపోయింది. పరమశివుడు ఆ ఎద్దు మీద వచ్చి ఇక్కడ మనం సంవాదం చేసుకుంటుంటే రాముడి గొప్పతనాన్ని వినటాం కోసం అని వచ్చినట్లుగా ఆ పరమశివుడు ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు అయ్యా ఇది ప్రధానంగా మా కోసం కూడా వచ్చారని మేము చెప్పవచ్చు. సరే, ఒక్కరి కోసమే కాదు, ప్రధానంగా ఇది మిథిలా నగరం కాబట్టి మా నగరంలోకి వచ్చాడు, అది గుర్తించాలి. మీ నగరంలో ఎద్దును కూడా సరిగ్గా కట్టేయలేకపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అయ్యా మీరే అన్నారు స్వామి పరమశివుడు దాని మీద వచ్చారు అని చెప్పేసి, కాబట్టి అలా గొప్పగా తరంగా వచ్చేటువంటి వారిని ఏం కట్టేస్తా చెప్పండి. ఆహూతులు కాబట్టి ఆహ్వానించాము, ఏమీ చేయకుండా వెళ్ళిపోయారు. అదే వేరే విధంగా విడిచిపెట్టాము అనుకోండి, దాని చర్యలు వేరేగా ఉండేవి, అది గమనించాలి. మొత్తం మీద ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా పరమశివుడు అలా వెళ్ళిపోయాడు వృషభం మీద. ముఖ్యంగా వృషభం అంటే దాని గొప్పతనం చెప్తారు, అది ఒక ధర్మం, వేదమూర్తి అని. వేదమూర్తి ఎలాగైతే గరుత్మంతుడికి ఒక వేదమూర్తి అనేటువంటి పేరుందో అలాగే ఎద్దుకు కూడా ధర్మమూర్తి అని పేరు. అటువంటి ధర్మమూర్తిగా ఉండేటువంటి ఎద్దు మీద పరమశివుడు ఇక్కడికి వచ్చి మన యొక్క ఈ సంవాదాన్ని చక్కగా విని మనల్ని ఆశీర్వదించాడు. ముఖ్యంగా సరే, ఏదేమైనప్పటికీ మీరు అడిగినటువంటి రామునికి గుణ సంపద ఉన్నది, సంపద ఉన్నది, విద్యా సంపద ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన గుణాలు చెప్పాలి అని అంటే సుధారుచి భాషికి సాధుపోషికిన్ దశశత భానుమూర్తికి. పోతన గారు అంటారు, వశుడుగా ముర్ఖ్యదన్ లవణ వార్ధి విజృంభణతా నివర్తికిన్ దశ దిగధీశ మౌళిగణ దర్పణ మండిత దివ్య కీర్తికిన్ దశశత భానుమూర్తికి సుధారుచి భాషికి సాధుపోషికిన్ దశరథరాజు పట్టికిని దైత్యపతిన్ బొరిగన్న జేటికిన్ చెప్తారు పోతన గారు. రామచంద్రమూర్తికి ఉండేటువంటి గుణ సంపదనంతటినీ ఇక్కడ వర్ణిస్తూ, రామచంద్రమూర్తి ఎలాంటి వాడు అని అంటే గొప్ప పరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడు, విజృంభించేటువంటి సముద్రాన్ని కూడా ఆపినటువంటి వాడు ఆయన. లవణ వార్ధి విజృంభణతా నివర్తికిన్ దశ దిగధీశ మౌళి దర్పణ మండిత దివ్య కీర్తికిన్ 10 దిక్కుల్లో ఉండేటువంటి దిక్పాలకుల యొక్క శిరస్సు మీద ఈ రామచంద్రమూర్తి యొక్క కీర్తింపబడుతూ ఉంటుంది. దశశత భానుమూర్తికి రామచంద్రమూర్తి ప్రకాశం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఒక్కసారి 1,00,000 మంది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎటువంటి కాంతి ఉంటుందో అటువంటి కాంతి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. దశశత భానుమూర్తికి సుధారుచి భాషికి, ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో. అమరతారక నిచయ కుముదహిత పరిపూర్ణ నగధర వరసురభూజదధిపయోధివాసహరణ సుందరతరవదన సుధామయవచో బృంద గోవింద సానందమ వరాజరాప్త శుభకరానేక జగదానంద. దాంట్లో సురభూజదధిపయోధివాస సుందరతరవదన సుధామయవచో బృంద గోవింద సానందమ. సుధారసమయమైనటువంటి వాక్కులు కలిగినటువంటి వాడు కనుక సుధారుచి భాషికి అన్నారు పోతన గారు. ఇదే మాటను త్యాగరాజు గారు కూడా సుధామయవచో బృందము కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు. రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడుతుంటే తేనెలొలికినట్లుగా ఉంటుంది. అటువంటి తేనెలొలికినట్లుగా మాట్లాడగలిగినటువంటి
అందమైనటువంటి భాషణము అనేటువంటి మంచి గుణం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. సుధారుచి భాషికిని సాధు పోషికిన్, మంచి సాధువులైనటువంటి వాళ్ళందరినీ పోషిస్తూ ఉంటాడు రామచంద్రమూర్తి అని ఇన్ని రకాల గుణ సంపదలన్నీ. మీరు గుణ సంపదలు అడిగారు. రామచంద్రమూర్తికి ఉండేటువంటి గుణ సంపదలన్నింటినీ ఒక పద్యంలో పోతన్న గారు ఇంత గొప్పగా చెప్పారు. ఇలాగ మీరు చెప్పగలిగితే సీతమ్మ వారి గుణ సంపద సంతోషం. అయితే బహవో నృప కళ్యాణ అన్నట్లుగా అయ్యా రామచంద్రమూర్తికి ఎన్నో కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనకి అయోధ్య ప్రజలందరూ కూడా చెబుతున్నారు. అయితే దానికి పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఆ గుణ సంపద మొత్తం ఎలా శోభస్కరంగా ఉందయ్యా అంటే సీతమ్మను చేపట్టిన తరువాతే అదుగోండి ఆ గుణాలన్నీ కూడా ఆయన కీర్తించే విధంగా ఉన్నాయి అంటారు పెద్దలందరూ కూడా. కాబట్టి అటువంటి సంపద ఏర్పడిందయ్యా అన్న ఆ పద్యం చెప్పినా అన్నా సరే పోతన గారి చేతనంలో ఆ పద్యం రాయించారయ్యా అంటే అది మా అమ్మవారి యొక్క ప్రభావమే అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అమ్మవారి ప్రభావం వల్ల పోతన గారు రామచంద్రమూర్తి పద్యం రాశారనా? ఇందాక చెప్పినట్లుగా అయోధ్య గుణంలో అయోధ్య ప్రజలందరూ కూడా గొప్పనైనటువంటి కళ్యాణ గుణ సంపదలు కలవాడు నాయనా నీ కుమారుడికి దశరథ అని చెప్పి చెబుతారు. దానికి పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చెబుతూ ఏం చెప్తారయ్యా అంటే ఆ కళ్యాణ గుణాలన్నీ కూడా సీతమ్మను చేపట్టిన తర్వాతే అవి ప్రకాశవంతంగా కీర్తిమంతంగా అయ్యాయి అని చెబుతున్నారు. కాబట్టి అటువంటి మహారాజు వైదివి రామ అని త్యాగరాజస్వామి వారు కూడా. సరే, ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఇంతకీ రాముల వారి గుణాలన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని గుణాలు సీతమ్మ వారిని చేపట్టడం వల్లనే వచ్చినాయినా మీ అభిప్రాయం? అయ్యా అంతేనండి. అంతకుముందు ఉండే గుణాలు, అంతకుముందు 16 గుణాలు చెప్పారు. పాద విజితమౌ నిశాపసవ పరిపాల వరమంత్ర గ్రహణ లోల పరమశాంత చిత్త జనక జాధిప. అదే అంతవరకు చెప్దాం. పాద విజితమౌ నిశాపసవ పరిపాల వరమంత్ర గ్రహణ లోల పరమశాంత చిత్త. ఆయన పాద విజితమౌని శాప. ఆయన నడిచి వెళుతుంటే గౌతమాశ్రమంలో కనిపించకుండా పడి ఉన్నటువంటి అహల్య ఆయన యొక్క స్పర్శ, పాదస్పర్శ, పాద పరాగ స్పర్శ వలన ఆవిడ శాపాన్ని పోగొట్టుకుంది. పాద విజితమౌని శాప, తన యొక్క పాదాన్ని అక్కడ పెట్టడం వలన ఆ శాపాన్ని పోగొట్టాడు. సవ పరిపాల, విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణం చేశాడు. వరమంత్ర గ్రహణ లోల, ఆ విశ్వామిత్రుడు ఉపదేశించినటువంటి బల అతిబల అనేటువంటి మంత్రాలను తాను ఉపదేశం పొందాడు. పరమశాంత చిత్త, పరమశాంతమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. ఇవన్నీ సీతమ్మ వారిని చేపట్టడం కంటే ముందే ఉన్నాయి రాముడికి. అయ్యా దానికి కూడా పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఏం చెప్పారయ్యా అంటే ఈ పాదస్పర్శతో ఏ రజమైన తెలియ అహల్యకి రూపం పొందిందో అది ఎక్కడ తీరంలో ఉందయ్యా అంటే అమ్మవారు అవతరించినటువంటి మిథిలా ప్రాంతం తీరంలోనే ఉంది. కాబట్టి ఆ దయాగుణం దానికి వాటిల్లటం వల్లే ఆయనకు ఆ ప్రభావం వచ్చిందని చెప్పి పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రభావం అక్కడ వరకు సోకింది, దానివల్లే వారు శాప విమోచనం చేయగలిగారు అని చెప్పి. బాలకాండలో అమ్మవారి ప్రస్తావన అంతవరకు ఉండదని, ఆ దానికి సీతాయాశ్చరితం మహత్ అని చెప్పి పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చెబుతూ తరీశ్లోకి మొదలైనటువంటి గ్రంథాలలో అదుగోండి మిథిలా నగరానికి సమీపంలో ఉండటం వల్లే ఈయన ఈ ప్రభావం పొందాడు అని చెప్పి చెబుతారు పెద్దలు. మరి విశ్వామిత్ర యాగ సంరక్షణ ఎలా చేయగలిగాడు? అది కూడా అమ్మవారి యొక్క వీరత్వం అన్నప్పుడు వీరలక్ష్మి అని చెప్పేసి అంటారు. అదిగోండి ఎలాగయ్యా అంటే జ్ఞానైశ్వర్య క్రియాశక్తి మొదలైనటువంటి బలము ఏదైతే ఉందో అవన్నిటికీ లక్ష్మయస్యా సముద్దిష్టం సాలక్ష్మీతి నిగద్యతే అంటుంది నిరుక్త సారము. మనకి జ్ఞానం కావాలన్నా, వీరత్వం కావాలన్నా, ధైర్యం కావాలన్నా, సంపద కావాలన్నా మొదలైనటువంటి గుర్తు ఎవరికయ్యా అంటే లక్ష్మీదేవికి. కాబట్టి ఆవిడ ఉంటేనే ఏదైనా ప్రతిభాసిస్తుంది, ఆ ప్రతిభ గొప్పంగా కీర్తిమంతం అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అది సామాన్యుల విషయంలో, రాముడి విషయంలో అయ్యే అవకాశం లేదు. సామాన్యుల విషయంలో అయినా అసామాన్యుల విషయంలో అయినా అమ్మ యొక్క ప్రభావం అని చెప్పేసి మనం నిర్ణయించలేదు, పెద్దలే నిర్ణయించారు. రాముడి వల్లనే అమ్మకు ఆ ప్రభావం వస్తుంది. ఆవిడ వస్తువే తప్ప రాముడిలాగా చైతన్యం కలిగింది కాదండి. చైతన్య స్తన్యరాయని అని చెప్పేసి వర్ణిస్తారు. ఆవిడ జగత్తుకు మొత్తం చైతన్యాన్ని అందించేటువంటి స్వరూపంలో ఉంది కాబట్టి చైతన్యం అమ్మవారిలో లేదంటాం కాదను. చైతన్య స్తన్యదాయిని అంటే పరమ చైతన్యమైనటువంటి భగవంతుడితో కలిస్తే ఆవిడికి చైతన్యం వస్తుంది తప్ప కలవనంత వరకు చైతన్యం ఉండదు.
సరే పోనీ ఒప్పుకుందామండి, సంతోషం, మాకు కావాల్సిందే, మా అంత స్థాయి కలవాలి కాబట్టి అంగీకరిద్దాం, ఇంకా ముందుకు వెళదాం. మా అమ్మవారు ధీర వనిత, ఆమె గొప్ప ధైర్యం. ఎంతటి ధైర్యం అంటే అమ్మవారిని తీసుకెళ్లి ఒక దుర్మార్గుడైన పరమ దుష్టుడు నికృష్టుడైనటువంటి ఒక రాక్షసుడు రావణాసురుడు వాడు తీసుకువెళ్ళి లంకలో పెడితే అక్కడ తోటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు, నా అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అంతా చుట్టూ రాక్షసులు. వాళ్ళంతా ఒకళ్ళు తింటారని ఇంకోటని అత్యంత వికృతంగా అమ్మవారిని భయపెడుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆ అమ్మవారు ఏమాత్రం చలించకుండా, అంటే ఆఖరికి అష్టదిక్పాలకుల్ని కూడా శాసించినటువంటి ఆ రావణాసురుడు అంటే భయపడిపోయారు వాళ్ళంతా. అగ్నిదేవుడైతే ఆయన ఇంట్లో వంటవాడిగా, ఇంద్రుడు అందరినీ భయపెట్టినటువంటి రావణాసురుణ్ణి ఒక గడ్డిపోత కంటే హీనంగా ఒక గడ్డిపోత అక్కడ పడేసి అద్భుతంగా మాట్లాడినటువంటి మా అమ్మ మా అంతటి ధీర వనితకి తగినవాడా మీ స్వామి. సీతమ్మ వారికి ఎంత ధైర్యం ఉందో అంతకంటే ధీరుడు రామచంద్రమూర్తి. మేరు సమాన ధీరవరాదానను అని త్యాగరాజస్వామి వారు మేరు సమాన ధీర అని అంటారు రామచంద్రమూర్తి. కనుక అలాంటి మేరు సమాన ధీరుడు రామచంద్రమూర్తి కనుక మీరు చెప్పినటువంటి సీతమ్మ వారికి కంటే కూడా అంటే అమ్మవారు అక్కడ చెప్తారు అసందేశాత్తు రామస్య తపశ్చానుపాలనాత్ అని వాడికి రావణాసురుణ్ణి ఇగో రాముడి అనుజ్ఞ లేదు కాబట్టి ఊరుకున్నానయ్యా, లేకపోతే నిన్ను మొత్తం నేనే భస్మీపటనం చేస్తాను, కేవలం రాముడికి పేరు రావడం కోసం ఆగిందండి. లేకపోతే ఎందుకంటే అదే హనుమంతుల వారిని అగ్నితోటి ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు తన పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యం చేత శీతోభవ హనుమత అంటూ అమ్మవారు తన పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యం చేత తమ కుమారుడిగా భావించినటువంటి ఆంజనేయ స్వామికి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడేమో వెంటనే రక్షించింది. అదే రావణాసురుడు తనని ఇబ్బంది పెడుతున్నా తను ఇబ్బంది పడ్డా పర్వాలేదు కానీ తన నాథుడికి, అంటే మా అమ్మకున్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే తనకి అన్ని లక్షణాలు గొప్ప లక్షణాలు తనకు ఉన్నప్పటికీ వాటన్నిటినీ కూడా పాతివ్రత్యం అనేటువంటి పతిని అనుసరించాలి. అన్ని గొప్ప లక్షణాలు గొప్ప గుణాలు ఉన్నప్పటికీ పతిని అనుసరించేటువంటి గొప్ప గుణం మా అమ్మకు ఉండడం చేత ఆయనకి ఆ పేరు రావాలని చెప్పి వదిలేసిందండి. సరే, ఇప్పుడు ఇంతకీ ఎక్కడో ఒక చోట ఫుల్ స్టాప్ అనేటువంటిది ఉండాలి, అంత కామాలే పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం. కనుక ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి ఎలాంటి కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయో అలాంటి కళ్యాణ గుణాలు సీతమ్మ వారికి ఉన్నాయి అని చెప్పడం మీ ఉద్దేశం. అలా చెప్తూ వస్తున్నారు. రామచంద్రమూర్తికి ఉన్నవి కళ్యాణ గుణాలు అని చెప్పిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి గురించే రామాయణం మొత్తం కూడా, కథ మొత్తం కూడా రాముడికి సంబంధించినటువంటి. సీతమ్మ వారి కరుణ చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే తనని సంతోషం ఇంత చిత్రహింసలు పెట్టినటువంటి కరుణ ఉండాల్సిందే. ఆ రాక్షసుల స్త్రీలందరినీ కూడా హనుమంతుల వారు వచ్చి వారందరినీ సంహరిస్తానంటే అయ్యా వద్దు, పాపానాంబ శుభానాంబ వధార్హాణం ప్లవంగమ కార్యం కరుణ మార్గేణ నకశ్చిన్ నాపరాధ్యతి అంటే అని చెప్తూ అమ్మవారు ఒక భల్లూక వృత్తాంతం అని ఒక గొప్ప వృత్తాంతాన్ని చెప్పింది అక్కడ. అంటే ఒక పులి ఒక వ్యాధుడిని ఒక వేటగాడిని తరిమిందట, బాగా అడవిలో తరిమితే ఆ వేటగాడు వెళ్ళి ఒక చెట్టును ఎక్కాట. అప్పటికే ఆ చెట్టు మీద ఒక భల్లూకం ఉందట. ఈ పులి ఆ భల్లూకాని చెప్పి ఆ ఎక్కినటువంటి ఆ వ్యాధుడు మన ఇద్దరిని చంపేస్తాడు కాబట్టి వాడిని కిందకి దోసేయమని చెప్పిందట. అయితే ఆ భల్లూకం అలా చేయను, ఇక్కడికి వచ్చిన వాడికి ఆశ్రయం ఇస్తాను అని అలాగే ఉందట. పాపం కొంతసేపు అయ్యాక ఈ ఎక్కినటువంటి వేటగాడు మానవుడు ఆ భల్లూకం నిద్రపోయిందట. నిద్రపోయినప్పుడు ఈ పులి నువ్వు ఆ భల్లూకాన్ని తోసేయమంటే వాడు తోసేసాట. తోసేస్తే భల్లూకం మళ్ళీ ఇంకో కొమ్మని పట్టుకొని ఆగిందట. ఆగి ఇగో ఇప్పటికైనా చెప్తున్నాను, నువ్వు ఇప్పటికైనా సరే ఆ వ్యాధుడిని నువ్వు తోసి చంపేసేయి వాడి వల్ల, ఎందుకంటే వాడికి కృతజ్ఞత లేదు, అటువంటి వాడిని నువ్వు చంపాలని చెప్పినప్పటికీ అప్పుడు సీతమ్మ ఆ భల్లూకం చెప్పిందట, నాకు ఇలా జరిగినప్పటికీ అపకారికి నుపకారము నెపబెన్నక చేయువాడు నేర్పరసుమత అంటూ, ఓ ఆంజనేయ నువ్వు ఇంతటి చారిత్ర లక్షణం కలిగినటువంటి వాడివి, ఈ రాక్షస స్త్రీలని సంహరిస్తానంటూ ఎందుకు, వీరందరినీ కూడా రక్షించు
అని చెప్పి అమ్మవారు రక్షింపజేశారు. అటువంటి గొప్ప దయాగుణం కలిగినటువంటి ఆమె. దయాగుణానికి రూపం ఏంటంటే మూర్తి భవించిన దయాగుణ రూపురాలు మా అమ్మవారు. మీ స్వామి దయాగుణం గురించి అంటే ఇంకోటండి, అక్కడ వారు చెప్పాల్సినటువంటి ప్రధాన అంశము అభయం సర్వభూతేభ్య అని చెప్పన్నారు. ఎవరైతే అభయాన్ని వేడతారో వారికే ఈయన శరణాగత వత్సలుడు అవుతాడు. కానీ మా అమ్మవారికి అలా అవసరం లేదు. శరణనకపోయినా తనకి ఎంతమంది ఇబ్బంది పెట్టినా సరే రక్షించేటువంటి గొప్ప గుణం కలిగింది అనేటువంటిది వారి ఉద్దేశం చెప్పడంలో. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప దయామయి మా తల్లి. రామచంద్రమూర్తి మీరు చెప్పినటువంటిది రాముడికి ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణం. సీతమ్మ భల్లూక వృత్తాంతం చెప్పినా ఏది చెప్పినా రాముణ్ణి దృష్టిలో పెట్టుకునే చెప్పింది. రామచంద్రమూర్తి దాన్ని ఆచరించి చూపించాడు. విభీషణోవా సుగ్రీవ యదివా రావణ స్వయం. విభీషణుడు వస్తే ఆ విభీషణుడిని శిక్షించాలి అని అందరూ చెప్పారు. విభీషణుడిని పరీక్షించాలని కొంతమంది చెప్పారు. విభీషణుడు అసలు వాడి మనస్సులో ఏముందో తెలుసుకోమని కొంతమంది చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ విభీషణుడు రావణాసురుడు దగ్గర నుంచి వచ్చాడు, శత్రువు పక్షం నుంచి వచ్చినందువలన విభీషణుడిని పరీక్షించాలి అని ఎవరికి వాళ్ళు చెప్తే రాముడు అన్నాడు, విభీషణోవా సుగ్రీవ ఇదివా రావణ స్వయం. సుగ్రీవ మీరంతా కూడా రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారు. సరే, హనుమంతుడు ఒక అభిప్రాయం చెప్పాడు, జాంబవంతుడు ఒక అభిప్రాయం చెప్పాడు, నీవు ఒక అభిప్రాయం చెప్పావు, అంగదుడు ఒక అభిప్రాయం చెప్పాడు. మీరంతా మీ అభిప్రాయాలు మీరు ఎన్ని చెప్పినా నాకంటూ ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది. ఆ అభిప్రాయం ఏమిటంటే శరణాగతుడైనటువంటి వాడిని రక్షిస్తాను, వాడు శత్రువైనా సరే రక్షిస్తాను అని చెప్పి రాముడు చెప్పాడు. ఇదే దాన్ని భల్లుక వృత్తాంతంలో సీతమ్మ చెప్తే చెప్పి ఉండొచ్చు, కానీ రాముడు దాన్ని ఆచరించి చూపించాడు. నేను చెప్పేది అదే, కనుక శరణన్న వారినే మీరు రక్షిస్తారు. కానీ మా అమ్మ అలా కాదు, శరణనకపోయినా సరే రక్షించేటువంటి గొప్ప గుణం కలది అనేటువంటిది మా ఉద్దేశం అన్నారు. కానీ ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అన్నారు వాల్మీకి మహర్షి. ప్రణిపాత ప్రసన్నత అంటే, ప్రణిపాతం అంటే నమస్కారం చేయడం అనే అర్థం. ప్రణిపాత ప్రసన్న అంటే నమస్కారం చేయకపోయినా రక్షిస్తున్న అర్థం కాదు, ఆవిడకైనా అనుకూలమైతేనే రక్షిస్తుంది. వాల్మీకి వారు ఆ విశేషం చెప్పిన పెద్దలు మొత్తం దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అనేటువంటి దానికి చేస్తూ పాపానాంబ శుభానాంబ అనేటిది పూర్తి దయామయురాలు ఎవరయ్యా అంటే అమ్మవారి అని చెప్పారు. మనకి వెంకటాధ్వరి లక్ష్మీ సహస్రంలో కూడా చెబుతూ, అమ్మ నీవు లేవు కాబట్టే, నీవు పక్కన లేవు కాబట్టే ఏవీ లేనటువంటి వాలి మరణించాడు, తాటక మరణించింది, కాబట్టి దయ ఉన్నదయ్యా అంటే నీ ప్రభావమే అంటాడు మనకి వెంకటాధ్వరి. కాబట్టి ఆ దయ అనేటువంటిది మా అమ్మాయి పూర్తిగా. సరే, ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఆయనకి దయ ఉన్నది, ఈయన కరుణాపయోనిధి, ఆవిడ కరుణ, ఈయన కరుణాపయోనిధి. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ మొదట్లోనే మనం ఆరంభించినప్పుడే సీతా కళ్యాణం అని ఆరంభించాం. మీరు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు, అబ్బాయికి వివాహం చేస్తామని నిర్ణయానికి వచ్చారు. అబ్బాయి దగ్గర రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఉండేటువంటి గొప్పతనం అంతా కూడా చెప్పాం. ఆయన జగత్ చక్రవర్తి, జగదానందకారకుడు, పైగా సీతమ్మ వారితో కలిస్తే జయ జానకి ప్రాణనాథుడు. ఆయన అంటే ఆయన జానకి ప్రాణనాథుడైతే జగదానందకారకుడు సహజంగానే. జానకితో ప్రాణనాథుడైతే జానకితో కలిస్తే ఇంకాస్త గొప్పతనం ఆయన కలుగుతుంది. సంతోషం అది కలగడం కోసమనే రేపటి కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం. రేపు జరగాలి అని ఈ రోజు మనం వారిద్దరి కళ్యాణ గుణాలని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కనుక ఆయనకి ఎంత గొప్పతనం ఉన్నదో సీతమ్మ వారికి అంత గొప్పతనం ఉన్నది. తుల్యశీల వయోవృత్తాం తుల్యాభిజన లక్షణాం రాఘవోర్హతి వైదేహీం తంచేయమసితేక్షణ అని హనుమంతుల వారు ఆ సీతమ్మ వారిని చూసిన తర్వాత అనుకుంటాడు ఆయన, ఇదిగో ఈ సీతమ్మ వారు రాముడితోటి ఎలాంటి సమానమైనటువంటి గొప్పతనం కలిగి ఉన్నది, వీళ్ళిద్దరికీ ఇద్దరూ సాటి, వీళ్ళిద్దరికీ మరొకటి సాటి కాదు అని అనుకున్నారు. కనుక రేపు అటువంటి జగత్ రక్షకులైనటువంటి దివ్య దంపతులైనటువంటి జానకీ రాముల యొక్క కళ్యాణం రేపు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మన భద్రాచలంలోని మిథిలా ప్రాంగణంలో భవ్యమైనటువంటి ఆ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహింపబడబోతున్నది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ఎదుర్కోలు ఉత్సవంలో సీతమ్మ వారి గొప్పతనం చెప్పినా, రామచంద్రమూర్తి గొప్పతనం చెప్పినా ఇక్కడ ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోట్లాడుకోవడం అనేటువంటిది ఉద్దేశం కాదు. సీతమ్మ వారు గొప్పవారు అని అందరికీ తెలియాలి, రాముల వారు గొప్పవారు అని అందరికీ తెలియాలి. సీతారాములు ఇద్దరూ కలిసి ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా పరిపాలిస్తారు, అనుగ్రహిస్తారు అనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలియాలి అని వారి యొక్క కళ్యాణ గుణాలని ఒకరికొకరం
ఇక్కడ సంవాదం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది సంవాదమే తప్ప వివాదం కాదు. దీనికి ఎదుర్కోలు సంవాదం అని పేరు, ఎదుర్కోలు వివాదం కాదు. మీరంతా కూడా వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇది ఎదుర్కోలు వివాదం అనుకుంటారేమో, ఎదుర్కోలు సంవాదం. ఈ సంవాదం అంటే రాముడి గొప్పతనమైనా సీతమ్మ వారి గొప్పతనమైనా గొప్పగా ఇంకా ఇంకా గొప్పగా చెప్పడం దీంట్లో ఉద్దేశం. అలా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. మన యొక్క ఈ సంవాద రూపమైనటువంటి సంభాషణను వినడానికి పరమశివుడు కూడా ఒకసారి వచ్చి అలా పలకరించి వెళ్ళిపోయాడు. ఆనందంగా అంతా కూర్చున్నారు, ప్రశాంతంగా మనం ఉన్నాం. ఇంకా జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు, ముందు ఈ మాలా మార్పిడి కార్యక్రమం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత లగ్న పత్రిక పఠనం జరుగుతుంది. ఇలా తర్వాత ఎదుర్కోల్లో ఉండవలసిన వైదికమైనటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అంతా ప్రశాంతంగా ఉండి ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఎదుర్కోలు వేడుకలను వీక్షించవలసిందిగా భక్తులందరినీ కూడా కోరుతూ జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ముందుగా ఈ లగ్న పత్రిక పఠనం. శ్రీరామాయ నమః, శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు. శ్రీరామచంద్ర శ్రితపారిజాతః సమస్త కళ్యాణ గుణాభిరామః సీతాముఖాంభోరుహ చంచరీకః నిరంతరం మంగళమాతనోతు. స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన పరాభవనామ సంవత్సర చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి గురువారం నుండి చైత్రశుద్ధ పూర్ణిమ గురువారం వరకు, అనగా 19/3/2026 నుండి 2/4/2026 వరకు వసంతపక్ష ప్రయుక్త నవాహ్నిక శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. అయితే దీంట్లో ప్రధానంగా 27/3/2026 చైత్రశుద్ధ శ్రీరామనవమి గురువారం నాడు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ రామచంద్రమూర్తి వారికి, పరమ దయాస్వరూపిణి అయినటువంటి సీతమ్మ వారికి అంగరంగ వైభవంగా మిథిలా ప్రాంగణంలో భవ్యమైనటువంటి తిరుకల్యాణ మండపంలో వైభవపేతంగా సీతారాముల యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహింపబడుతున్నది. రేపటి రోజున 12 గంటల శుభముహూర్తంలో అభిజిన్ లగ్నంలో సీతారాములకు జరిగేటువంటి ఆ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులైనటువంటి మీరంతా పాల్గొని సీతారాముల యొక్క దివ్యానుగ్రహ పాత్రులై సీతారాముల శిరస్సున ధరింపజేసినటువంటి తలంబరాలను తమ శిరస్సుల్లో ధరించి దిగ్విజయములను పొందవలసినదిగా అందరినీ దేవస్థానం తరఫున ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మంగళం మహత్. శ్రీ 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 శ్రీ.
అమ్మవారి తరఫు నుంచి ఎండోమెంట్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీమతి శైలజా రామయ్యర్ గారు స్వామివారికి వస్త్రాలను సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అలాగే రామచంద్రమూర్తి తరఫు నుంచి ఎండోమెంట్స్ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ గారు శ్రీ ఎం హనుమంతరావు గారు సమర్పించబోతూ ఉన్నారు వస్త్రాలను. స్వామివారి తరఫున అమ్మవారి తరఫున దేవాదాయ శాఖ పక్షాన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అదేవిధంగా కమిషనర్ ఎండోమెంట్ కమిషనర్ గారు వారు సమర్పించడం జరిగింది. సీతారాముల చేనేత కళాకారుల సంఘం, రాపోల్ గణేష్, యోలగందుల కరుణాకర్, గుర్రం శ్రీనివాస్, గుర్రం సంతోష్ కుమార్, రాపోల్ భావన్ ఋషి, మిర్యాల సురేందర్, బోడరవి అనేటువంటి వారు సీతారాముల కళ్యాణ సందర్భంగా పోచంపల్లి పట్టు వస్త్రాలు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి చేతుల మీదుగా అందించారు. ఓం సుమంగళేర్యం వదోరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్తే దత్తాయాతం విపరేతనా. జై శ్రీరామ్. అలాగే పరమహంస పరివరాజకులు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీర స్వామి వారి పక్షాన జీర్మఠం నుండి శ్రీమాన్ అశోకరావు సుజాత దంపతులు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు కూడా ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. పరమహంస పరివరాజకులు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీర స్వామి వారి మంగళాశాసనములతో వారి శిష్యులైనటువంటి వారు జీర్మఠం తరఫున శ్రీమాన్ అశోక్రావు సుజాత దంపతులు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా
ఈ కళ్యాణానికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించేవారు పోచంపల్లి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించే చేనేత కళాకారులు రాపోలు గణేష్ గారు, జయరాజు సుజాత దంపతులు, సునీత కవిత మొదలైనటువంటి భక్తులు ఇక్కడ ధ్యాన మందిరంలో నేసినటువంటి పట్టు వస్త్రాలను స్వామివారికి అమ్మవారికి ఎదుర్కోలు సందర్భంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎలగందుల కరుణాకర్ గారు, గుర్రం శ్రీనివాస్ గారు, గుర్రం సంతోష్ కుమార్ గారు, రాపోలు భామన ఋషి గారు, మిరియాల సురేందర్ గారు, గోడే రవి గారు. తెలంగాణ సాగర సంగమం నుంచి ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు భారే సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః నామాని కృత్వాభివదను యదాస్తే ధాతా పురస్తాద్యముదా జహార చక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశశ్చ దస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృత ఇహ భవతి నాన్యః పంథా అయనాయ విద్యతే త్రయస్త్రిగంశే భువనస్య పత్ని వివస్వద్వాదే అభినో గృణాని కృతవతే సవిధరాధిపత్యైః పయస్వతీరంధిరాశానో అస్తు ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్యఘోరాస్యేషానా సహసోజామనోత బృహస్పతిర్మాధరిష్వోత వాయుః సంధు బాణావాదా అభినో గృణन्तు విష్ణంభో దివో ధరుణ పృథివ్యా అస్యేషానా జగతో విష్ణుపత్ని విశ్వవ్యజా ఇషయంతే సుభూతి శివానో అస్మదిరుపస్థే మహాదేవ్యై చ విద్మహే శ్రీభూసఖ్యై చ ధీమహి తన్నో నీలా ప్రచోదయాత్. భద్రాద్రి వరద గోవింద గోవింద. తెలంగాణ సగర సంఘం వారు సీతారాముల మర్కా సురేష్ సాగర్ వాళ్ళు భక్తులు సీతారాముల ఎదుర్కోలు సందర్భంగా పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. సగర సంఘం వారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి పాదయాత్రగా వచ్చి స్వామివారికి ఈ పట్టు వస్త్రాలను వాటిని ఈనాడు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. కమిషనర్ గారి చేతుల మీదుగా జయరాజ్, సుజాత, సునీత మొదలైనటువంటి భక్తులు ఇక్కడ ధ్యాన మందిరంలో నేసినటువంటి పట్టు వస్త్రాలని స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. పన్నీర్ సార్ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి ధనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం భద్రాచల నివాసాయ భద్రాయ పరమాత్మనే జానకీ ప్రాణనాథాయ రామచంద్రాయ మంగళం. మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. రమారమణ గోవింద గో భద్రాద్రి రామ గోవింద గో
వైకుంఠ రామ గోవింద ఓంకార రామ గోవింద రామ నారాయణ గోవింద గోవింద ఉల్లాస పల్లవిత సప్తలోకే నిర్వాహకోరకతనామకటాక్షలీలా శ్రీరంగ హర్మిదల మంగళ దీపరేఖ శ్రీరంగరాజ మహిషీం శ్రయమాశ్రయామః సమస్త జననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం. బోలో సీతా మహాలక్ష్మికి జై. లక్ష్మణ స్వామికి, రామభక్త హనుమాన్ కి, రామదాస్ జీ మహారాజ్ కి జై. ఎంతటి పుణ్యమో శబరి ఎంగిలి తింటివి వింతగాదే నీ మంతన మెట్టిదో ఉడుత మైరి కరాగ్రన కాంకురంబులు సంతసమందగజేసితివి సత్కుల జన్మములేమి లెక్క వేదాంతముగాదు నీదు మహిమ భద్రగిరిదాసరథి కరుణాపయోనిధి. बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, राजा राम महाप्रभु की, भद्राचल सीताराम महाप्रभु की, ओंकार राम महाप्रभु की, वैकुंठ राम महाप्रभु की, राम नारायण मूर्ति की. जय श्री राम, 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 जय श्री राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. ओ राम ओंकार राम. श्री राम जय जय राम. बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, राजा राम महाप्रभु की, राजा राम महाप्रभु की, राजा राम महाप्रभु की, राजित सीता माई की, राजित सीता माई की. जय श्री राम, 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 जय श्री राम. वासुदेवा वासुदेवा वासुदेवा. जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ बोल भद्रगिरि राजा राम महाप्रभु की बोल भद्रगिरि राजा राम महाप्रभु की बोल भद्रगिरि राजा राम महाप्रभु की वैकुंठ राम प्रभु की वैकुंठ राम प्रभु की ओंकार राम प्रभु की रामनारायण मूर्ति की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम